సిటీ కేబుల్. నేటి ముఖ్యాంశాలు. ఘనంగా శ్రీ మార్కండేయ దేవాలయ 12వ వార్షికోత్సవం, పలు పూజా కార్యక్రమాలు. ముగిసిన సహారా సమ్మర్ కప్ క్రికెట్ విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానం. శ్రీ భావిగిభద్రేశ్వర దేవాలయ మాజీ చైర్మన్ శెట్టి అమిత్ 5వ వర్ధంతి, పలు సేవా కార్యక్రమాలు. మానవ మృగం గౌస్ పాషాను బహిరంగంగా శిక్షించాలి, తాండూర్ ప్రజా సంఘాల డిమాండ్. ముగిసిన వేసవి సెలవులు, రేపటి నుండే తెలంగాణలో పాఠశాలల పునఃప్రారంభం. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. తాండూరు పట్టణం కోడంగల్ రోడ్డు మార్గంలో గల శ్రీ మార్కండేయ స్వామి దేవాలయం 12వ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఆదివారం తాండూరు పట్టణంలోని మార్కండేయ దేవాలయంలో జరిగిన వార్షికోత్సవంలో తాండూరు పద్మశాలి సమాజం, మార్కండేయ కాలనీ వాసులు వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. దేవాలయ 12వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేకం, అలంకరణ, మంగళహారతి, గణపతి హోమం, మహా నైవేద్యం, మంత్రపుష్పం, ప్రసాద వితరణ, అన్నదాన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. శ్రీ శివానంద స్వామీజీ ప్రవచనానంతరం భక్తులు గీతా పారాయణం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. సంప్రసం జగదో స్వాహా ఉదయం విశ్వాభూతాని సద్విస్తౌరాయ నమో స్వనీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మేషే అత్యయోస్య సప్తమాహం కింకరం నమః స్వాహా. भास्कराय तन्नो भास्कर प्रचोदयात् स्वाहा. भास्कराय नमः. ओम भास्कराय महिमा दिक्कराय देवे तन्नो भास्कर प्रचोदयात् स्वाहा. भास्कराय नमः. भास्कराय महिमा दिक्कराय देवे तन्नो भास्कर भास्कराय महिमा दिक्कराय देवे तन्नो भास्कर प्रचोदयात् स्वाहा. भास्कराय नमः. भास्कराय महिमा दिक्कराय देवे तन्नो आदित्य प्रचोदयात् स्वाहा. आदित्याय नमः. ओम वैष्णवाय विद्महे नीलालाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. अग्निदिग्माय नमः. ओम वैष्णवाय विद्महे नीलालाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. अग्निये नमः. ओम वैष्णवाय विद्महे नीलालाय धीमहि तन्नो अग्नि नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा. कृष्णाय नमः. देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा. कृष्णाय नमः. वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा. कृष्णाय नमः. विद्महे वासुदेवाय धीमहि परब्रह्मणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा. नमः. देवाय विद्महे परब्रह्मणाय धीमहि तन्नो देवाय विद्महे परब्रह्मणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा. ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा. नमः. ओम आधनेशाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ओम
कृष्णपक्षादिमय तन्नो गरुड प्रचोदयात् स्वाहा ओम विद्महे वक्रविद्महे वक्रतुण्डादिमय तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम वेदात्मजाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमः ओम वेदात्मजाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो स्वाहा ब्रह्मदेवाय नमः ओम वेदात्मजाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् स्वाहा ब्रह्मदेवाय नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम वेदात्मजाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् स्वाहा ब्रह्माय नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णवे नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णवे नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुदेवाय नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णवे नमः ओम विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारसिंहाय नमः ओम लक्ष्मणकाय विद्महे त्रिशूलदक्षा धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा नारसिंहाय नमः ओम लक्ष्मणकाय विद्महे त्रिशूलदक्षा धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा नारसिंहाय नमः వేసవి సెలవుల సందర్భంగా చిన్నారులకు సహారా క్రికెట్ సమ్మర్ క్యాంప్ పేరిట శిక్షకులు జగన్నాథ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ నిర్వహించారు. అందులో భాగంగా ఆదివారం టోర్నమెంట్ క్రికెట్ ఫైనల్ ఆట పోటీలు జరిగాయి. ఇందులో విజయం సాధించిన క్రీడాకారులకు నిర్వాహకులు బహుమతులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కౌన్సిలర్ పోలీస్ బాలకృష్ణారెడ్డి, కౌన్సిలర్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మెకానిక్ రాజు, తాండూరు మండల మాజీ వైస్ ఎంపీపీ తుప్పుడు శేఖర్ తదితరులు పాల్గొని క్రీడాకారులను అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ గత 12 సంవత్సరాలుగా తాండూరులోని క్రికెట్ అభిమానులకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా చిన్నారులకు క్రికెట్ లో శిక్షణ ఇస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్న జగన్నాథ్ రెడ్డికి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారులు క్రికెట్ లో శిక్షణ పొందిన క్రీడాకారులు మాట్లాడుతూ తమకు శిక్షకులు జగన్నాథ్ రెడ్డి క్రికెట్ లో ఎన్నో మెలకువలు నేర్పారని, ఆయన తమకు ఆదర్శమని తెలిపారు. శిక్షకులు జగన్నాథ్ రెడ్డి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క క్రీడాకారునికి జ్ఞాపికలను కూడా అందజేశారు. Score more runs and winning more awards, and I am happy to win this summer cup, and I am thankful to my coach Jagannath Reddy sir. Because of him I am playing this good, and our team performs well, and every player here practices nicely, and sir also teaches good, and I am thankful for this కోచింగ్. ఈరోజు మరి మన తాండూరు నడిబొడ్డున ఏర్పాటు చేసినటువంటి సహారా క్రికెట్, మరి నాకు తెలుసు మరి జనార్దన్ రెడ్డి సారు పటేల్ మరి మారుమూర గ్రామం నుంచి వచ్చి మరి మన పిల్లలందరికీ కూడా ఈరోజు మంచి క్రికెట్ నేర్పాలని నిర్ణయం తీసుకొని మా పిల్లలందరికీ కూడా ఈ 12 సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటూ మరి ఇంత ఈ గ్రౌండ్ లోపల మరి పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో జనార్దన్ రెడ్డి పటేల్ మరి కోచ్ సహారా క్రికెట్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్థానిక కౌన్సిలర్ బాలరాజ్ గారికి, బలవంత్ రెడ్డి గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదిక ఉన్నటువంటి రాజు గౌడ్ గారికి, కౌన్సిలర్లకు అందరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మరి మనం అందరం కూడా మరి సహారా క్రికెట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి జనార్దన్ రెడ్డి పటేల్ గారికి వెన్నంటి మరి మేమందరం కూడా ఉంటామని తెలియజేస్తూ, ఏ విషయంలో అయినా కూడా మరి పిల్లలు కూడా రాబోయే రోజుల్లో మంచి పేరు తీసుకురావాలి. తాండూరు నుంచి మరి రాష్ట్రం లోపల కానీ మరి అదేవిధంగా ఎక్కడే పోయినా కూడా ఇప్పుడు ఇంచుమించు ఈ 6 నెలల నుంచి సార్ వెనుక నేను వస్తా ఉన్నా. చాలా నిదానంగా బండ్లు కట్టుకొని హైదరాబాద్ వరకు మరి చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల వరకు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మరి ఉన్న కొంతమంది మరి మార్వాడ్ సెట్ పేరు పవన్ చాలా సహకరిస్తా ఉన్నాడు. టీం అందరు కూడా మరి ఇట్లనే అందరు కూడా మరి సహారా క్రికెట్కు అందరు సహకరించి మరి మనం అందరం కూడా రాబోయే రోజుల్లో మంచి క్రికెటర్లని తయారు చేయడానికి మన సహాయ సహకారాలు అందరం కలిసిమెలిసి ముందుకు తీసుకుపోతామని తెలియజేస్తూ, మరి దీని వలన చాలా ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి. శారీరకంగా
మనిషి పొద్దున లేచే సాయంత్రం వరకు మరి ఆరోగ్యంగా ఉండడమే కాకుండా మరి తెలివితేటలు కూడా, ఎందుకంటే మంచి భవిష్యత్తు కూడా ఉంటుంది. క్రికెట్ చూస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఏదైతే సమ్మర్ క్యాంప్ 45 డేస్ జరిగింది, లాస్ట్ 45 డేస్ పిల్లలు బాగా ఎంగేజ్ చేసి ఉంచారు. ఇంకా చాలా స్కిల్స్ కూడా నేర్పించారు. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా చాలా ఎక్కువ వాళ్ళకి నేర్పించారు మేము అనుకుంటున్నాం. పిల్లలు అయితే రియల్లీ దీర్ హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. మేము కూడా హ్యాపీ. మీ యొక్క ఏవైతే స్కిల్స్ వాళ్ళకి నేర్పారో వాళ్ళ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనేది కనిపించింది 1.5 monthలో. సో రియల్లీ సార్, ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ కోచెస్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీ భావిభద్రేశ్వర దేవాలయ మాజీ చైర్మన్ శెట్టి అమిత్ 5వ వర్ధంతి సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు, స్నేహితులు పలు సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. తాండూరు పట్టణంలోని జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రి, మాతా శిశు సంరక్షణ ఆసుపత్రిలో రోగులకు అల్పాహారం, శ్రీ భావిభద్రేశ్వర దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, అనంతరం అన్నదాన సత్రంలో భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ శెట్టి అమిత్ తాండూరు పట్టణంలో గోశాల ఏర్పాటుకు కృషి చేశారని, అదేవిధంగా శ్రీ భావిభద్రేశ్వర స్వామి దేవాలయ అభివృద్ధి ఎంతో కృషి చేశారని, హిందూ ఉత్సవ కేంద్ర సమితిలో పలు సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారని పలువురు గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శెట్టి అమిత్ తండ్రి శెట్టి రమేష్, సతీమణి, కూతుర్లు, కుటుంబ సభ్యులు, ఆయన స్నేహితులు, వీరశైవ యువదల్, వీరశైవ సమాజం సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మానవ మృగం గౌస్ పాషాను బహిరంగంగా ఉరితీయాలని తాండూరు ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం తాండూరు పట్టణంలోని చాకల ఎల్లమ్మ విగ్రహం దగ్గర ప్రజా సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ, ఖమ్మం జిల్లా తల్లంపాడు గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలిక తీవ్ర అన్యాయానికి గురై హైదరాబాద్ లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని, ప్రభుత్వం మైనర్ బాలికకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, అదేవిధంగా బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉండాలని కోరారు. మైనర్ బాలికపై జరిగిన దారుణ ఘటనను సభ్య సమాజం తీవ్రంగా ఖండించారు. అందుకు కారణమైన గౌస్ పాషాను బహిరంగంగా ఉరితీయాలని ప్రజా సంఘాల నాయకులు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో రజక సంఘం నాయకులు గోపి, రవీందర్, కృష్ణ, ప్రజా సంఘాల ఐక్యవేదిక నియోజకవర్గ కన్వీనర్ శ్రీనివాస్, మైనార్టీ నాయకులు వాహబ్, చంద్రయ్య, మల్కప్ప, రత్నం, వెంకటయ్య, లలిత, లక్ష్మి, సాయిలు, నగేష్, సంపత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నవరూప రాక్షసుడి లేక ఒక మృగం లేక మారి ఆయన పైశాచిక ఆనందాన్ని పొంది ఎలాంటి సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా నిర్వీర్యం చేసే విధంగా 4 అంతస్తుల మేడతోటి మీద తోసివేయడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి చాలా చావు బతుకుల్లో ఉంది. చాలా విపరీతంగా ఆమెకు దెబ్బలు తాగినాయి. కానీ సమాజం లోపల మానవత్వం లేనటువంటి వ్యక్తులు ఈ రకంగా కూడా ఉన్నారంటే సిగ్గుచేటైన విషయం. ఏదైనా మానవత్వం, నైతిక విలువలు లేకుండా ఈరోజు ఈ యొక్క సంఘటనకు బాధ్యుడైనటువంటి నరరూప రాక్షసుడైనటువంటి గౌస్ పాషాను వెంటనే అరెస్ట్ చేసి కాలయాపన చేయకుండా ఆయన ఎన్కౌంటర్ చేయాలని చెప్పి మా ప్రజా సంఘాల ఐక్యవేదిక నుంచి మేము కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. రజక రిజర్వేషన్ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గోపి రజక ఈరోజు తాండూరు పట్టణంలో మరి ప్రజా సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరి ఖమ్మం జిల్లాలో, ఖమ్మం పట్టణంలో మైనర్ బాలిక 12 సంవత్సరాల మైనర్ బాలిక పైన అత్యాచారం చేసిన గౌస్ పాషాని తక్షణమే పోక్సో కేసు పెట్టాలి, అరెస్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేశారు, హత్య కేసు పెట్టారు. కానీ పోక్సో కేసు ఇంతవరకు పెట్టకపోవడం అనేది ఒక బాధాకరమైన విషయం. మొన్న మరి కుమ్మెర బాధితులు నిన్నొచ్చి మరి ఖమ్మం మైనర్ బాలిక పైన హత్య చేయడం అనేది కొంత బాధాకరమైన, అత్యాచారం చేయడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఈ రోజు పైశాచికంగా మానవ మృగంగా మరి ఇంత కూడా మానవ కోణంలో ఆలోచించకుండా గౌస్ పాషా ఆ అమ్మాయిని 4వ అంతస్తు పైన నుండి కింద తోసేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. దీన్ని ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక తాండూరు తరపు నుంచి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మరి వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాం. మరి ప్రభుత్వం కూడా మంచి వైద్యం ఇవ్వాలి, నిమ్స్ హాస్పిటల్లో సరైన వైద్యం ఇచ్చి మరి ఆ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని చెప్పి మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాం. మొన్న సీతక్క కూడా రావడం జరిగింది. మేము పోయినప్పుడు ఆ సీతక్క కూడా ప్రభుత్వం నుండి 5 లక్షలు ఇప్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. 5 లక్షలు కాదు, ఆ కుటుంబానికి 10 లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ఈ తాండూరు పట్టణం నుంచి మరి ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక నుంచి మేము కోరుతున్నాం. మరి అదేవిధంగా మరి సరైన మంచి వైద్యాన్ని అందించాలని చెప్పి మరి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వెంటనే
ఎవరైతే గౌస్ పాషా ఉన్నాడో మరి అన్ని విధాలైనటువంటి మరి కేసులు పెట్టాలని చెప్పి కేసులు పెట్టి నా కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా మేము కోరుతున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న రోజు వచ్చేసింది. ఏప్రిల్ 24న ప్రారంభమైన వేసవి సెలవులు జూన్ 15న ముగియడంతో సోమవారం నుండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. కొత్త సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇప్పటికే విద్యాశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తకాలను పాఠశాలలకు చేరవేయగా తరగతి గదుల పరిశుభ్రత, త్రాగునీటి సౌకర్యం, విద్యార్థుల స్వాగత ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి అయ్యాయి. దీంతో విద్యార్థులు కొత్త పుస్తకాలు, కొత్త ఆశలతో పాఠశాల బాట పట్టనున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలను సమయానికి పాఠశాలకు పంపించి విద్యాభ్యాసంలో ప్రోత్సహించాలని విద్యాధికారులు సూచిస్తున్నారు. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.